Basically, people say slim and fit. Now, it tells you that if the person is slim, he is the most fit of the lot. And but the misnomer and the confusion and the thought which is prevailing around is how much fatter you are, that much healthy you are. That is what the misconception is, and that need to be removed now. So shall we start that now? There are 4 major components of the body, and our body is made of these 4 major components, right? Fat, water, bones, and muscles. Out of this, the last 3, that is water, bones, and muscles, are known as lean body mass and the fat. So now when you go and weigh yourself on a weighing machine, so whatever the weight is shown, it comprises all the weight of the muscle, weight of the bone, weight of the water, weight of the fat and all. And in that case, almost 80 to 85% of the people will have fat more and the lean body mass less. And that is the unhealthiness. Now, when you go and weigh yourself on a weighing machine, so what actually happens is you are not very sure about these parameters. What is the actual weight of that, or what is the content of that? So we need to remove that. So it is better that you do scanning. So when you stand on a scanner, every parameter will be clearly shown to you. So you can very well judge yourself that which one is more and which one is less. And the person who is healthy need to be fat-free. So that means the fat should be less and lean body mass should be more. But most of the time, it never happens. And that is a problem why all these things are happening. Yes, ma'am. Yes, sir. So, இன்னைக்கு நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNF பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட். ஸோ நம்ம உடம்பு எதால ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மெயினானது ஒரு 4 காம்பனன்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. முக்கியமானது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கொழுப்பு, தண்ணி, எலும்பு, தசைகள், ஃபேட், வாட்டர், போன்ஸ், மசில்ஸ், இதெல்லாம் தாங்க ரொம்ப அவசியம். இதாலதான் நம்ம உடம்பு ஆயிருக்கு. சரியா? இப்ப நம்ம ஒரு வெயிட் மிஷின்ல ஏறி நிக்கும் போது உங்க வெயிட் எவ்வளவுன்னு சொல்லி காட்டும் இல்லையா? நம்மளுக்கு அதுல என்ன நம்மளுக்கு மெயினா முக்கியமானது புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வெயிட் இருக்கிறீங்கிறது முக்கியம் கிடையாதுங்க. உங்க உடம்புல எவ்வளவு கொழுப்பு அமைஞ்சிருக்கு, உங்களோட தசைகளின் வெயிட் எவ்வளவு இருக்கு, எலும்பு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. சோ யார் ஒருத்தங்க பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல ஏறி நிக்கும் போது உங்களோட கொழுப்பு நிறைய இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஆரோக்கியம் இல்லாத பாதையை நோக்கி சென்றுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். அதாவது அன்ஹெல்தி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சரியா? அப்ப நம்மளுக்கு பாத்துக்கோங்க, நம்மளுக்கு உடம்புல இது எல்லாமே முக்கியமானது. அப்ப ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமற்ற பாதையில போய்கிட்டு இருக்கும் போது அவங்க உடம்புல வெயிட்ல கொழுப்பே நிறைய இருக்கு. சோ அவங்க கண்டிப்பான முறையில் அதை குறைச்சாதான் அவங்க ஹெல்தி ஆரோக்கியமா ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் சார். Now, what causes the increasing body fat in the body, right? So these are some of the reasons why the body fat increases in our body. The first and foremost thing is unhealthy food and unhealthy drink. Now, after saying this for umpteen number of times, people are still not avoiding this. You can see in that picture, these are all junk food. And when you go out in the night, you just go around your street, you will find in all the restaurants and hotels, people are clamoring around this particular thing. They are not eating any PBMF or any healthy food. Everybody is having this type of food and drink, right? The second one is casual lifestyle. See, many times we are told that 70% nutrition and 30% exercise is the formula for good health. But unfortunately, that remains saying only. Nobody actually follows it. So the lack of exercise and the lack of casual lifestyle also leads to increasing the body weight or body fat, in fact. And most of the people using the lift only. That's what it is. When you go to any building, and if you want to go to the 3rd floor or above 2nd floor, everybody will look for the lift. They don't even see whether the staircase is there or not. And that is another problem of increasing body fat. Next is stress. When the stress is there, the whole metabolism of the body goes off, and that leads to increasing body fat. Then crash diet, because most of the people, if you say, "Arey yaar, you are looking little bloaty, you are looking little fatty," oh, apdiya, he starts going for diet. So when you do crash diet, that also increases body fat. You must have come across many people who say that, "Arey yaar, I eat very less food, but still I am getting fat because of that only." So no crash dieting, my dear friends. And untimely food. If you are not taking food on time, that also leads to increasing body fat, because the digestion, the absorption, and the metabolism will not happen if you are taking in a wrong time. Most of the people, they take lunch during this lockdown. They take breakfast at 11 o'clock, lunch at 4 o'clock in the evening, and dinner at 12 o'clock in the night. So every, the biological clock is not properly working.
and that leads to biggest problem, and that is increase the body fat. Then whenever the social gathering is there with food, the most of the people only orders junk food, right? Nobody, if you go for a social gathering and you order for food, how many of you have ordered, I need PVMF? Have heard of it? Anybody saying that? No, nobody. So it is again increasing the body fat. And the next and most dangerous one is not getting enough sleep, because you have taken food at a very long time and your body has got enough and more fat. So you are not getting enough sleep. And when you are not getting enough sleep, in the midnight, you will get up and you will feel hungry. And then you go to the kitchen, and what that you do? You only do LNS. And that is what is called as late night snacking. So you go into your kitchen, you open the shelf, you open the refrigerator, and whatever the junk food or the snacks being kept over there, you will start eating it. And when you eat it, it will create more problem to your body, because that will not get digested. That will remain in your body as fat. So that's how the increasing body fat happens. And the last but not the least is eating less food but having more calories. That means if you are eating less food, that doesn't matter. But if the calorie is very high, then your body fat will increase. And after that, I'll tell you later. So let's go back. So நம்ம உடம்புல அதாவது கொழுப்பு, அதாவது தேவையில்லாத கொழுப்பு வந்து ஏன் உருவாகுது, காரணம் என்னன்னு சொல்லி ஒன்னா பார்க்க போறோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்ப நீங்க தரமற்ற ஆரோக்கியமற்ற சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்களோ, நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல வந்து கொழுப்பு வந்து படிய ஆரம்பிச்சிருது. சோ அந்த பிக்சர்ல பார்த்தாலே நல்லா தெரியுது. பர்கர், பீஸா, சிப்ஸ், சாஸ், சோ இது எல்லாத்துலயும் நம்மளுக்கு வந்து ஆயிலி ஃபுட், ஜங்க் ஃபுட் நம்ம உடம்புல எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு கொழுப்பு படிய ஆரம்பிக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அது போக கேஷுவல் லைஃப் ஸ்டைல், அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உட்கார்ந்த இடத்துல உட்காந்து டிவியை பார்த்துக்கிட்டு வேலை செய்யறதே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கம்மி பண்ணிடுறோம். அதான உண்மை. முன்னாடி வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்யற மாதிரி இருக்கும். இப்ப அப்படி கிடையாது. டிவினாலும் அப்படியே உட்காந்த இடத்துல ரிமோட் இது பண்ணிட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் கூட ஒரே இடத்துல உட்காந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். சோ ஒரு மனுஷங்க வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து ஒரு 70% நியூட்ரிஷியன்னா ஒரு 30% நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கணும் ரெகுலரா டெய்லி. அப்படி பண்ணாத பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டு செரிக்காம அப்படியே கொழுப்பா படிய ஆரம்பிச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இதெல்லாம் காரணங்கள். அது போக மனுஷங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, லிஃப்ட். இப்ப ஆனானோன்னா லிஃப்ட். ஓகே, சோ படிக்கட்டுல வந்து நடந்து போறதே இல்ல. ஒரு மால் ஆகட்டும், அவ்வளவு பெரிய இதாகட்டும், நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு எஸ்கலேட்டர்ல போறோம், இல்லாட்டி லிஃப்ட்ல ப்ரிஃபர் பண்றோம். அப்படித்தானே? இது எல்லாமே உங்க உடம்புல வந்து கொழுப்பு படிகிறதுக்கான காரணங்கள். சரியா? அது போக ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு மெயின் காரணம். இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னதுன்னா மன அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ நீங்க எப்போ ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்திலயோ ரொம்ப மன அழுத்தத்துல இருக்கும் போது உங்களுக்கு உள்ள உடம்புல நடக்கிற அந்த மெட்டபாலிசம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடை கொழுப்பா படிய வச்சிரும். சோ யாருமே கவலைப்படாதீங்க. அது போக கிராஷ் டயட் காரணம் சொல்றாங்க. கிராஷ் டயட்னா என்னதுன்னா இஷ்டத்துக்கு ஃபாலோ பண்றது. நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் வெயிட்ட குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நான்வெஜ் அப்படியே விட போறேன், டக்குன்னு விடுவாங்க. இல்லாட்டி நான் அப்படியே ஃபுல்லா ஆயில் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் விட போறேன்னு சுத்தம் ஆயில் ஐட்டம்ஸ் எடுக்காம இருக்கிறது. சோ அது மாதிரி இஷ்டத்துக்கு ஃபாலோ பண்றது கிராஷ் டயட். அப்படி உங்களுக்கே தெரியாத ஏதோ ஒரு டயட்டை ஃபாலோ பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா உங்க உடம்புல கொழுப்பு படிய ஆரம்பிச்சிருது. சரியா? நீங்க குறைக்கிற மாதிரி இருக்கும், அடுத்து டக்குன்னு கூடி இருக்குங்க. அது போக நேரத்துக்கு நேரம் சாப்பிடாட்டினாலும் நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணும்னா கொழுப்பை வந்து படிய வைக்கிற காரணங்கள் ஆகும். சோ காலையில சாப்பிடுற சாப்பாடு 11 மணி, மத்தியானம் சாப்பிடுறது 4 மணி, நைட்டு சாப்பிடுறது 11:30 அப்படின்னு இப்ப இது மாதிரி இஷ்டத்துக்கு நம்ம டைம் வந்து பார்க்காம சாப்பிடுறது வந்து உங்க உடம்புல கொழுப்பை படிய வச்சிருங்க. அது போக சோசியல் கேதரிங்ஸ்னா ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து இல்லாட்டி ரிலேஷன்ஸோட சேர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். அங்க போய் 4 இட்லி அப்படின்னு சொல்லுவோமா? இல்லையே, என்ன சொல்றோம்? பீஸா அப்படின்னு சொல்றதுல பந்தாவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு சோசியல் கேதரிங் எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கும் போது என்ன பண்றோம்னா ஜங்க் ஃபுட்டை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணி மக்கள் சாப்பிடுறாங்க. சரியா? அது போக நிறைய பேர் இப்ப மீட்டிங்ல இருக்கிற வேற என்ன பண்ணுவோம்னா லேட் நைட் ஸ்நாக்கிங்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நைட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு படுத்திருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுக்கே ஒரு மைண்ட் செட் என்ன வந்துரும்னா, ஐயோ நம்ம கொஞ்சம் சாப்பிட்டுருக்கோம், பசிக்க ஆரம்பிச்சிருமோ, நம்மளுக்கு தூக்கம் வராதோ அப்படின்னு. சரியா? கொஞ்ச நேரத்துல பசிக்க ஆரம்பிச்சிருது. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு 8 மணிக்கு கொஞ்சோண்டி சாப்பிட்டு படுத்துருப்பீங்க, ஒரு 11:30க்கு தூக்கம் வராது. நீங்க என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க? தூக்கம் வராது காரணம் நம்ம பசிக்குது, ஐயோ ஏதாச்சும் போட்டு சாப்பிட்டாதான் நம்மளுக்கு தூக்கம் வரும், நைட் தூக்கமே வராதுன்னு சொல்லி சீக்கிரமா ஃப்ரிட்ஜ்ல போய் இருக்கிறத போய் கிச்சன்ல போய் உருட்டி
அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பிஸ்கட், சாக்லேட் அப்படின்னு சொல்லி இஷ்டத்துக்கு இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு வந்துரும். சோ அது மாதிரி நீங்க சாப்பிடுறத என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்க உடம்புல கொழுப்பை வந்து படிய வைக்குங்க. அடுத்தது நீங்க இப்ப கொஞ்சம் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் கம்மியா தான் சாப்பிடுறேன் ஆனா வெயிட் போடுதுன்னு சொல்லுவாங்க. கம்மியா சாப்பிட்டாலும் என்ன சாப்பிடுறீங்க அது முக்கியம் இல்லையா? சோ நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடோட எப்படி சாப்பிடுறீங்க, அது வந்து கேலோரிஸ் கம்மியா சாப்பிடுறீங்களா கூட சாப்பிடுறீங்களா? இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கையளவு பாதாம் இருக்கு, இன்னொரு ஒரே கையளவு சாக்லேட் இருக்கு. சோ அளவு வந்து ஒண்ணுதான், ஆனா சாப்பிடுற சாப்பாடு எது அப்படின்னு சொல்லி முக்கியம் இல்லையா? அதையும் நீங்க கவனிச்சுக்கணுங்க. நெக்ஸ்ட் சார். So what I said just now, that is eating less food but having more calories, this is what actually I meant. Look at this. When you take more calories and you burn that down in a very less quantity, so your body is having more calorie and that is not burnt out. So what will happen? Your weight will gain. How your weight will gain? I'll tell you that. That means if we eat a high calorie food and consume less calories, then these extra calories get stored in our body as fat. So anything extra calorie if you take and that calorie if you don't burn out, then those 9 calories will turn to 1 gram fat. So you all know that a person needs 1500 calories and anything above 1500 calories will transform into fat. And believe me, most of the people, if it's a wedding season or any celebration, instead of 1500 calories, the people takes more than 7000 calories. Can you believe it? Because that is what the food they eat. And where 1500 to 7000, that means extra he has taken 5500 calories. You divided that by 9. That much fat deposition has started in that person. So we need to very clearly understand that if at all you take high calorie food, you need to burn it off. And if you don't burn it off, the fat content will increase, and in the process, the fat will also, the weight will also increase. So as I told you, every additional 9 calories from fat means 1 gram of fat in the body. Very clear. And who needs to reduce fat? We'll talk about it. Yes. Yes, sir. சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹை கலோரி ஃபுட், அதாவது நிறைய சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எவ்வளவு சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்களோ அதுல பாதியாச்சும் நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றீங்க, அதை எவ்வளவு சாப்பிடுறீங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாயிருதுங்க. அப்படி என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல நீங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கொழுப்பா போய் படிய வைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு 1500 கலோரி தான் உங்க உடம்புக்கு தேவைன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். அதையும் மீறி நீங்க நிறைய சாப்பாடு சாப்பிட்டு அந்த சாப்பாடை நீங்க வேலையா செஞ்சு செரிக்க வைக்கலன்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க சாப்பிடுற மீதி கலோரிஸ் எல்லாமே அப்படியே உங்க உடம்புல போய் கொழுப்பா அப்படியே படிய கேட்டீங்கன்னா அதுதான் பாடி ஃபேட் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுறது. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்ப நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு எனக்கு 1500 கலோரி ஃபுட் சாப்பிட்டா என் உடம்புக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடும்போது நீங்க 2000 3000 அப்படின்னு கூடுதல் ஆகிறத நீங்க டிவைட் பண்ணி 9ஆல பாத்தீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், மீதி இருக்கிறது எல்லாமே உங்க உடம்புல ஒரு கிராமா போய் கொழுப்பா போய் படியும். இதை நம்ம வந்து ஈஸியா நீங்களே பாத்துக்கலாம். சோ ஒருத்தவங்களும் கல்யாண வீட்டுல இருந்து நிறைய சாப்பிட்டுருப்பாங்க, ஆனா அதுக்கு ஏத்தாப்புல வேலை அன்னைக்கு அவ்வளவு செய்வாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, அப்படியே வந்து படுத்துருவாங்க. அப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த மீதி இருக்க கேலோரிஸ் எல்லாமே அப்படியே ஒரு கிராமா உங்க உடம்புல கொழுப்பா வந்து படிய ஆரம்பிச்சிருதுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். So who needs to reduce the body fat? First and foremost, people who are overweight. Second, who have been upset by different diets, because if you do the dieting, that will definitely will not help you at all. And people get upset because they are doing different types of dieting, but they are not able to get the result, right? Then whom doctors have advised to lose weight, all these people need to reduce their body fat. And the health effects due to being overweight or being over fat leads to diabetes, then high blood pressure, heart disease, and stroke. Not only that, it will also lead to joint pain and back pain. Yes, last time when we were talking about NutriCharge BJ, I told you that if the body has got overweight, the pressure will come onto the knee, because knee is the weight bearing joint. And when the knee starts paining, we shift our movements towards the waist. And that's the reason why joint pain and back pain happens, right?
And the people who are overweight, they find it very difficult in breathing. So they'll have the difficulty in breathing, because you have seen many fatty people, when they walk, they make huge sound while breathing, and they'll stop at, every 10 meters or 5 meters. And the girls and ladies have this biggest problem of PCOS, that is polycystic ovarian syndrome, or PCOD, polycystic ovarian disease. Why it happens? Because, at the very young age, the girls have now started taking junk food and fatty food. And when the junk food and fatty food is being taken, and less of water intake is happening, the digestion is not proper, the absorption is not proper, the nutrient is not getting properly into the body. There is very, very less motion. The motion is not very clear. The urination is being not done because they feel that the toilet in the school and the toilet in the college is not that hygienic. All these leads to this PCOD. And if this happens, there is no medicine for it as such. So what you need to do, you should go for an operation. And after doing one operation also, the people again get PCOD. Why? Because the lifestyle remains same. The lifestyle remains same. So how many times you will go and operate your body? So you need to, supplement your body with nice nutritional supplement. And along with that, you need to reduce the intake of fat and high calorie food. So these things we should understand. And from here, I'll talk later. Yes. சரி, நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பை வந்து கரைக்கணும். சரியா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தனா யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, யார் மக்கள் வந்து ஓவர் வெயிட்டா இருக்காங்களோ, பார்த்தாலே தெரியும் இல்லையா? தொப்பை வந்து பெருசா இருக்கு, ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பான முறையில் உங்க உடம்புல இருக்க கொழுப்பை வந்து நீங்க குறைச்சே ஆகணும். அதே மாதிரி மக்கள் வந்து நிறைய பேர் இஷ்டத்துக்கு டயட் அது இதுன்னு ஃபாலோ பண்ணிட்டு, எனக்கு எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலைங்க, எதாலுமே குறைய முடியல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மன உடைஞ்சு எப்படியாச்சும் வெயிட்ட குறைக்கணும்னு இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களும் கண்டிப்பான முறையில் அவங்க உடம்புல இருக்க கொழுப்பை குறைக்கணும். அது போக நிறைய பேருக்கு இப்ப டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்றாங்க இல்லையா? சோ மக்கள் கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் போது வெயிட் குறைச்சாதான் அது உங்களுக்கு கம்மியாகும் அப்படிங்கிற போது டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க 2-3 மாசத்துல எப்படியாச்சும் வெயிட்ட குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற போது அவங்களும் என்ன பண்ணணும்னா உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பை குறைக்கணுங்க. அடுத்தது டயபெட்டிஸ். யார் ஒருத்தங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கோ, ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறவங்க, அவங்களும் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பை வந்து குறைக்கணும். சரியா? ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறனால உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனை வந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் ஈஸியா வரக்கூடிய காரணங்கள் இதுவாக கூட இருக்கலாம். அது போக ஹை பிளட் பிரஷர். சரியா? உங்களுக்கு ஓவர் வெயிட்னால இருக்கனால இதெல்லாம் பிரச்சனை வருதுங்க. நீங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. குண்டா இருக்கனால என்ன பிரச்சனை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? இல்ல, உங்க உடம்புல வந்து கொழுப்பு நிறைய படிய இத வாழ்க்கையே திரட்டக்கூடிய நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ், ஸ்ட்ரோக், இருதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் கூட வரக்கூடிய காரணங்களா இருக்கலாம். அது போக நிறைய பேருக்கு வெயிட்டா இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முட்டு வலி இருக்கும், அது போக முதுகு வலி இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சார் போன கிளாஸ்ல அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. யார் ஒருத்தங்க ரொம்ப குண்டா இருக்கிறீங்களோ, உங்களோட கால் நம்மளுக்கு முட்டி தானே நம்ம உடம்ப வந்து சுமந்துகிட்டு இருக்கு. சோ அந்த முட்டியில வந்து ஓவர் வெயிட், எல்லா வெயிட்டையும் அப்படியே போடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க ஓவர் வெயிட்டா இருக்கும் போது மூட்டு வலி பிரச்சனை வந்து அந்த பிரச்சனை அப்படியே அடுத்து முதுகு நம்மளுக்கு தாங்குறதுனால உங்களுக்கு முதுகு வலி, மூட்டு வலி பிரச்சனைகள் எல்லாமே என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ரொம்ப குண்டா இருக்கிறனால வருதுங்க. அது போக ரொம்ப குண்டா இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா நடக்கிறதுக்கே சிரமப்படுவாங்க. கொஞ்ச தூரம் ஒரு 10 படி படிக்கட்டு ஏறிட்டு அவங்களுக்கு மூச்சு வாங்குது பயங்கரமா. சரியா? சோ இப்படிப்பட்ட மக்களும் என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க வெயிட்ட குறைக்கணுங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறனாலதான் உங்களுக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்குது அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும். அது போக ஓவர் வெயிட் பிள்ளைங்க இப்ப அதுவும் மெயின்லி பெண் குழந்தைகளுக்கு என்ன பிசிஓடி பிரச்சனை வந்துருது. சரியா? அதனால கருத்தரிக்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமாயிருது. பிசிஓடி சொல்லுவாங்க, இல்ல பிசிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஜங்க் ஃபுட். சரியா? இஷ்டத்துக்கு ஜங்க் ஃபுட் பிள்ளைங்க வந்து சின்ன பிள்ளைங்கல இருந்தே நம்ம கொடுத்து பழக்கிறோம் இல்லையா? மாசத்துக்கு ஒருக்க அப்படின்னு சொல்லி வெளியே போய் சாப்பிட்டு அந்த சத்தே இல்லாத சாப்பாடை சாப்பிட்டு ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடறதுனால என்ன ஆயிருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்க உடம்புக்குள்ளேயே அந்த சிஸ்டமே மாறி அப்ப என்ன ஆயிருதுன்னா அவங்களுக்கு பிசிஓடி பிரச்சனை வந்து வருது. அது போக பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, தண்ணி நிறைய குடிக்க மாட்டாங்க. யூரின் அடிக்கடி ஸ்கூல்ல போறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, ஒரு நாள் ஃபுல்லா போகாம வீட்டுல வந்து தான் போகணும் அப்படின்னு பெண்கள் நினைக்கிறனால அவங்களுக்கு பிசிஓடி பிரச்சனை வருதுங்க. எஸ் சார். Yes. Now this is sleep apnea. This is a big problem, but the situation here is totally different. That the person who is suffering from sleep apnea will not come to know it.
because the person who is there with the person who has got sleep apnea will know it. Because when the person is sleeping, he will make very huge noisy sounds, right? And when the sound comes, it will have a sort of rhythm, all these things will come. And along with that, the breath stops suddenly. So he's breathing, the sound is coming in a rhythm, and suddenly the breath stops, and again suddenly the breathing will start. Again the sound will come. And when 2, 3, 4 times this happens, suddenly this person will come out of the sleep and he'll sit on the bed as if something has fallen on his head. And he will not get the sleep again. And he will have breathlessness. This all happens because of the heavy fat. And what actually happens is, during the daytime, because he has not got nice sleep at night, he will have headache, he will have problems in concentration, and he will be having headache, he will have irritation, he will get very angry very fast. So these are the side effects of the person who has got sleep apnea in the daytime. And during the night time, he will be snoring like anything, making sounds, rhythmic sounds, and that creates huge problem, and his breath stops at many a time. Very dangerous, huh? If it continuously goes on, he may lose his life also. In the sleep itself, he will die. And next is unattractive body. This is the personality loss, basically, right? Look at this. If a person is like this, he may not be able to go out of his house because the personality is totally gone because of this unattractive body, and whatever he's wearing is not actually suiting him. And you will be ashamed of your own body, right? How horrible this is here. Ugly shape, full of fat. And your confidence will go down drastically, right? And inferiority complex due to social neglect. I would not say that social neglect, but people will be looking at you nicely. They're looking at you, oh, from where this person has come. So that look will tell you that there is something wrong in this look. So that is another one. And the last one, if that look continues, you will not feel like going out. Because wherever you are going out, the people are looking at you in a different way, right? So that leads to depression. And look at this person. If your body fat is like this much of body fat is there, then that will definitely lead to depression. You may not be able to even face people around, right? So when these things happen, people often use unscientific methods to lose weight, such as crash dieting. And this you should not. Because if you do unscientific method to lose weight, that will lead to many, many harmful situations that I will tell you later. Yes. சோ அடுத்து நம்மளுக்கு வந்து ஓவர் வெயிட் இருக்கனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்லீப் அப்னியா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, முக்காவாசி பேர் அவங்களுக்கு தெரியாது இது பண்றாங்களான்னு, கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறவங்க நைட் வந்து கொரட்டை விடுவாங்க, சரியா? அதுவும் நல்லா ரிதமிக்கா வரும். அப்படி கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே சவுண்ட் வரும், அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு சவுண்ட் இருக்காது. சோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறதுனால உடம்புல கொழுப்பு படிகிறதுனாலதான் அவங்களுக்கு அப்படி கொரட்டை அப்படி வருதுங்க, சரியா? டக்குன்னு முடிச்சுட்டாங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், அடுத்து அவங்களுக்கு தூக்கமே வராது. சோ நைட் ஃபுல்லா தூக்கம் இல்லாம, காலையில அப்புறம் தூங்கிட்டு அப்புறம் தூக்கம் இல்லாம, அப்படி இது பிரச்சனை வந்து ஓவர் வெயிட் இருக்கனால வருது, சரியா? அடுத்து என்ன மாதிரி பிரச்சனை வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அன்அட்ராக்டிவ் பாடி, சரியா? உங்களுக்கு கொழுப்பு உங்க உடம்புல அங்கங்க படிஞ்சறதுனால என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, கழுத்துக்கு கீழே, கைக்கு கீழே, தொப்பை அப்படின்னு சொல்லி தொட எல்லா இடத்துலயும் கொழுப்பு பறிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்னா, ஒரு வசீகர தன்மை வந்து நீங்க இழந்துடுறீங்க. சோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்ப நீங்களே பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா, ஐயோ என்ன ட்ரெஸ் போட்டாலும் செட் ஆக மாட்டேங்குதே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கூச்சப்படுறீங்க. கூச்ச சுபாவம் வந்து நம்மளுக்கு வந்துருது. இதனால என்ன ஆகும்னா, உங்களோட தன்னம்பிக்கையே என்ன ஆகும்னா குறைஞ்சிரும். சோ ஒரு இடத்துல பேசணும், வைக்கணும், நீங்க முன்ன நின்னு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஐயோ நம்ம ரொம்ப குண்டா இருக்கும், எல்லாரும் நினைச்சுக்கிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குரிய தன்னம்பிக்கை வந்து கம்மியாகுது. அது போக இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிருங்க. சோ இது வந்து எல்லாருக்குமே உண்டு. நம்மள என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பஸ்ல வந்து யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ரொம்ப குண்டா ஏறும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்மளே அறியாம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு நிமிஷம் என்னடா இவ்வளவு குண்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே டக்குன்னு நம்ம கண் பார்வை எல்லாம் அங்க போகும். சோ அவங்களுக்கே அப்ப என்ன இருக்கும்னா, ஐயோ நம்ம எல்லாரும் நம்ம பாக்குறாங்க, நம்மள ஏதாச்சும் நினைச்சுக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அவங்களுக்குள்ள வந்து ஏற்பட்டுருங்க. சோ அப்படி ஏற்படுறதுனால ரொம்ப குண்டா இருக்கிற மக்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, மன அழுத்தத்துல போய் விட்டுரும். சோ நம்ம வந்து ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போறத தவிர்க்கிறாங்க, ஒரு ஹோட்டலுக்கு, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா போறது, இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்கன்னா, மக்கள் போனா நம்மள வந்து எப்படியோ பாப்பாங்களோ, டிஃப்ரெண்டா ரியாக்ட் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த மன அழுத்தத்துல போய் விட்டுருது, ரொம்ப குண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு. அது போக
என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நிறைய மக்கள் வந்து வெயிட்ட குறைக்கிறேன் அப்படிங்கிற பிரேயர்ல இஷ்டத்துக்கு டயட் ஃபாலோ பண்றதுங்க. சோ அது மாதிரி டயட் ஃபாலோ பண்றதால என்ன ஆகும்னா, அது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இல்ல. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, டக்குனு நான் சாப்பாடு சாப்பிடவே மாட்டேன், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட போறேன்னு போறது. சோ இல்ல நான் வெறும் ஜூஸா குடிச்சு உடம்ப குறைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இஷ்டத்துக்கு நமக்கு தெரியாத ஒரு டயட்டை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, வெயிட் குறையும். ஆனா சரியான வழியில வெயிட்ட குறைச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இல்ல. வெயிட் குறைஞ்சு அதுக்கடுத்து உங்க உடம்புல அது நிறைய பிரச்சனைகளை தான் கொண்டு வந்து விடுமே தவிர, அது சரியான வழியில உங்க வெயிட்ட குறைக்கிறதா அர்த்தம் கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். Yeah, and this leads to immunity decrease in your body and you will fall ill soon. So immunity goes down drastically because of all these problems, right? So losing weight or starving in unscientific ways is harmful. That you should understand, right? Okay. Now, sudden weight loss makes your skin loose, right? And when the skin becomes loose, whoever you meet, they will say, "Hey, what happened? You look so thin and pale. Yeah, you are looking very old and all those things, unhealthy and all." So those 5 people tell you like that. You go back home and look yourself in. You will keep yourself in front of the mirror and you look at the mirror and you will also feel the same thing. As in the cinemas, no? Films you have seen, the background voice comes the same voice. So that will come. And you will feel, "Arey, chodo yaar, I'll not go for all these things. I'll start living the way I used to do." Again, you start taking food and the loose skin will be filled with fat and suddenly you become again fatty. So this zigzag situation is very, very dangerous to each and everyone. And that leads to physical weakness, right? So that's the beginning of physical weakness which is happening. Yes, ma'am. அப்ப மக்கள் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டயட்டை ஏதோ ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறீங்க, வெயிட் குறையணும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு காரணத்தை வச்சுக்கிட்டு. சரியா? அப்ப உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம், அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே என்ன ஆயிருது, கம்மியாயிருது. அப்ப உங்களுக்கு அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம போகுது. சீக்கிரமே ஜலதோஷம் பிடிக்கிறதோ, அடிக்கடி காய்ச்சல் வருதோ, அது மாதிரி ஆயிருது. சரியா? அது போக டக்குனு நீங்க வெயிட் குறைக்கிறீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். வெயிட் குறையணும் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் மிஷின்ல ஏறி நின்று பார்த்து எப்படியாச்சும் நம்பர் குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு டக்குனு ஒரு 4-5 கிலோ குறைச்சிங்கன்னா, அந்த இடத்துல இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாம் கரைஞ்சு அந்த ஸ்கின் வந்து ரொம்ப அப்படி லூஸா அப்படியே தொங்க ஆரம்பிச்சிடும். சரி, அப்படி தொங்க ஆரம்பிச்சோன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு 4 பேரை நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை பாத்தீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். என்னடா ஆச்சு, நல்லா இருந்த வெயிட் போட்டு இப்ப என்ன ஆச்சு, உடம்புக்கு ஏதாச்சும் செய்யுதா அப்படின்னு சொல்லி 4-5 பேர் உங்களை கேட்டுட்டாங்கன்னா, நமக்கே ஒரு நிமிஷம் ஆஹா வெயிட் குறைக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப குறைச்சிட்டோம் போல அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஐயோ ரொம்ப பாக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு டக்குன்னு திரும்ப ஏதாச்சும் ஒண்ணு சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். அந்த வெயிட் குறைஞ்ச இடத்துல என்ன ஆகும்னா, நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு அந்நேரம் ஃபேட்டா போய் உட்கார ஆரம்பிச்சு இன்னும் நீங்க குண்டாயிருவீங்க முன்னாடி இருந்ததை விட. சரியா? இதுதான் என்ன ஆகுதுன்னா, இது மாதிரி இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால பிசிக்கல் வீக்னஸ் ஆயிருதுங்க. பிசிக்கல் வீக்னஸ்னா உங்க உடம்பே உள்ள இருக்கிற கொழுப்பு எல்லாத்தையும் நீங்க கரைக்கிறேங்கிற பேர்ல என்ன தெரிஞ்சியோனா சாப்பிட்டு என்ன தெரிஞ்சியோனா கரைச்சி விட்டு வெயிட்ட குறைச்சு உங்களுக்கு எனர்ஜி இல்லாம தெம்பே இல்லாம போயிடுறீங்க. எஸ் சார். And this is because the muscles in the body are reduced. Why the physical weakness begins? Because the muscle should have been the way it is being shown over here in the front side. But unfortunately, your body is like this. So this is the problem, where the muscles of the body is gone. And then tell us, sir, what is the scientific way to lose weight? So I'm going to tell you now, my dear friends, the science of weight loss. Okay. Now, after listening to this, you need to decide your own, because I cannot decide it for you. So you need to decide what is that you want to decrease, body fat or weight. So these are the two sides. Okay. So first I'll tell about this and the second this. Now, after that, you decide what you want to really reduce. Then I'll tell you what should be reduced. For example, if you are reducing the body, weight, so you are also decreasing muscle, bone, and water, because that's the lean body mass, right? So if you are reducing the weight, you are also decreasing muscle, bones, and water, and this leads to unhealthy and unfit. You become unhealthy and unfit. You become absolutely weak. The loss of functionality happens to you. You may not be able to perform the way you should. And premature aging and low immunity. This is what happens when you go for weight loss. What you get when you go for body fat reduction. What actually happens when you start doing exercise or something like that, where you need to reduce the body fat, you become healthy and fit. Number one, physical strength increases and the efficiency also increases. Prevent the premature aging and it gives you strong immunity. Now the parameters are in front of you. Now you decide what is that you need to reduce, body fat or
body weight. Okay, but if you are not able to decide, I'll tell you what should be. Loss of body fat is more important than weight loss. Please remember this, write down somewhere so that you will remember this for the lifetime. You should not go to reduce the body weight. In fact, you should go to reduce the body fat. Yes. ஸோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க இஷ்டத்துக்கு ஏதோ ஒரு டயட் ஃபாலோ பண்றனால உங்க உடம்புல இருக்கிற வெயிட் குறையுதுங்க. ஆனா எப்படி குறையுது? உங்க உடம்புல இருக்கிற தசைகள் வந்து மசில்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது. சரியா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்ப தசைகளை குறைச்சிட்டே வரீங்க. சரியா? ஒரு சயின்டிபிக் வே, அதாவது நீங்க வெயிட்ட குறைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா எது நல்லதுன்னு தெரியுமா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்ணணுங்க. சோ வெயிட்ட குறைக்கிறது வந்து முக்கியம்தான். ஆனா எப்படி குறைக்கணும்? இதுல 2 டேப்லெட் காலம் போட்டிருக்காங்க. இல்ல ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு 2 இருக்கு. ஒரு சைடுல என்னதுன்னா உங்க உடம்புல இருக்கிற தசைகள், உங்க உடம்புல இருக்க தண்ணி அளவு, உங்க உடம்புல இருக்க எலும்பு இதெல்லாம் குறையும் போது உங்க உடம்பு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது. அதாவது உங்க உடம்புல இருக்க கெட்ட கொழுப்பை மட்டும் குறைச்சு வெயிட்ட குறைக்கிறனால உங்க உடம்பு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது. இது வந்து முக்கியம். இதை நீங்க தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் எந்த வழியில போறது அப்படின்னு சொல்லி. சோ நீங்க உடம்புல இஷ்டத்துக்கு நான் சாப்பாடு எல்லாம் நான் சாப்பிடாம இருந்தே வெயிட்ட குறைச்சிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஏதோ ஒரு டயட்டை ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்க உடம்புல இருக்கிற தசைகள், உங்க உடம்புல இருக்க எலும்பு, உங்க உடம்புல இருக்கிற தண்ணீர் அளவு இதெல்லாம் குறைஞ்சு வெயிட் குறையும். ஆனா இதுக்குரிய என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஆரோக்கியமற்று போயிருவீங்க, உங்க அன்ஃபிட் ஆயிருவீங்க, ரொம்ப சோம்பலா உணருவீங்க. அது போக 10 வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த இடத்துல உங்களால ஒரு 2 வேலை தான் செய்ய முடியுது. ரொம்ப வயசான தன்மை மாதிரி வெயிட் குறைஞ்சிருப்பீங்க, பார்க்க ஒல்லியா தான் இருப்பீங்க. ஆனா முன்னாடி அந்த குண்டா இருந்த போது இந்த முகத்துல இருந்தது இப்ப இருக்காது. பாக்குறதுக்கு ரொம்ப வயசான தன்மையை கொடுத்துரும். அது போக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, முன்னாடி குண்டா இருந்த போது கொஞ்சம் நல்லா தெம்பா இருந்துச்சு, இப்ப என்னடா வெயிட் குறைஞ்சிட்டு அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஏன்னா உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதெல்லாம் நீங்க குறைச்சனால குறைஞ்சிருது. சரியா? இது எப்ப அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களோட உடம்புல இருக்கிற தசைகள் எல்லாம் குறையும் போது உடம்பு இப்படிதாங்க ரியாக்ட் பண்ணுது. அதே இது கெட்ட கொழுப்பை மட்டும் குறைச்சிங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், வெயிட்டும் குறையும். அதே நேரத்துல எதை குறைக்கிறோம்? உடம்புல இருக்கிற தேவையில்லாத கழிவுகளை, கொழுப்பை தான் குறைக்கிறோம். அப்படி குறைக்கும் போது நீங்க முன்னாடி விட இன்னும் ஆரோக்கியமா உங்களை ஃபீல் பண்ணுவீங்க. முன்னாடி 10 வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா உங்களால இப்ப 20 வேலை செய்ய முடியும். அவ்வளவு ஸ்டாமினா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ரொம்ப இளமையா இருப்பீங்க. சரியா? முன்னாடி பார்த்ததோட இப்ப எல்லாருமே இப்ப ரொம்ப வெயிட் குறைஞ்சு ரொம்ப அழகா இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அது போக உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட இருக்கும். சரியா? இது எப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க உங்க உடம்புல கெட்ட கொழுப்பை குறைச்சு வெயிட்ட குறைச்சாதான் நன்மைகள் வந்து ஏற்படும். சரியா? எஸ் சார். அப்ப உங்க உடம்புல தேவையில்லாத கொழுப்புகளை குறைக்கிறதா மிக மிக அவசியம். சரியா? வெயிட் நம்பரா குறையறதை விட உங்க உடம்புல இப்ப நீங்க வந்து ஒரு 87 கிலோ இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு 80 வரணும்னா நம்பர் குறையிறது முக்கியம் இல்லைங்க, உங்க உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பு குறையுதா அதுதான் மிக மிக முக்கியம், அவசியம் கூட. எஸ் சார். What is body fat percentage? Now this is the percentage of fat in the body as compared to the total body weight, and that is what body fat percentage. And how much it should be? The normal amount of body fat vary in healthy men and women, as you know. So how much should body fat be? Male should have 20% or less and female should have 25% or less. Now my dear friends, please don't think that this is a mistake which I have done. No, it is not wrongly printed, it is the correct figure. But unfortunately, we don't find people like this, right? Okay. And what is the muscle mass? The percentage of total weight of the body is made of muscles, and that is called muscle ratio. That's skeletal muscle ratio, SMR. That should be 45% or above for healthy men, and for women, it should have 36% or above, right? Now, what actually happens? When you scan, the place of the muscle is taken by fat, and the place of fat is taken by the muscle. That most of the people whom you scan, you will find that the fat percentage 45% or above, 36% or above. And when you look for the muscles or the fat, you will find that it is not less than 20 or 20. It will be more than 50, more than 45. So this particular mismatch or the ratio which is not perfect leads to the problem, as we can see over there, right? Now, why are muscles important? We need muscles for daily body movements, and whatever you are doing on a daily basis, it is happening because of the muscle. If you are listening to this program, you are breathing because of the muscle. You are writing because of the muscle. You look here, there, and there because of the muscle. Whatever you are doing, it is
only because of the muscle, right? So we need muscles for daily body movements, and the presence of muscles in our body in adequate amount is very, very necessary, right? We'll come back after this. அடுத்தது பாடி ஃபேட் வேற பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா, அதாவது கொழுப்பு உடம்புல. அப்புறம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம உங்க உடம்ப நீங்க வெயிட் பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல வந்து நின்னு பார்க்கும்போது உங்க உடம்புல கொழுப்பு மட்டும் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுங்க. அதுதான் அவசியம் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஒரு உடம்புல எவ்வளவு கொழுப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஆணா இருந்தா பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல நீங்க ஏறி நிக்கும் போது உங்க உடம்புல இருக்கிற வெயிட்ட கம்பேர் பண்ணி உங்க உடம்புல எவ்வளவு கொழுப்புன்னு காட்டும் இல்லையா, அது 20% விட குறையா இருக்கணும். இதுவே ஒரு பெண்ணா இருந்துச்சுன்னா 25% கம்மியா இருக்கணும். சரியா? கம்மியா இருந்துச்சுன்னா உங்க உடம்புல கொழுப்பு அளவு ரொம்ப இல்ல, நீங்க நார்மலா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். அடுத்தது மசில் மாஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அதாவது தசைகளின் அளவு எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது தான் மசில் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல ஏறி நிக்கும் போது அது உங்க உடம்புல அதாவது கொழுப்பு அளவு எவ்வளவு இருக்கு, தசைகளின் அளவு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காட்டும். தசைகளோட அளவு எவ்வளவு இருக்கும்னா, ஒரு ஆணா இருந்தா 45% கூடயும் பெண்களா இருந்தா 36% கூட இருக்கணும். எது? தசைகள். சரியா? இது அப்படியே உல்டாவா இருக்கு. நம்மளுக்கு இப்படிதான் இருக்கணும். தசைகள் வந்து இவ்வளவு இருந்தாதான் நீங்க ஹெல்த்தி, அதாவது ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். எதுக்கு தசைகள் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டீங்கன்னா, தசைகள் வந்து எல்லாத்துக்குமே தேவைங்க. நான் சும்மா உட்காந்துகிட்டு இருக்கேன், கையில பெண்ணை பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், நான் கூட எனக்கு தசைகள் வந்து தேவை. சோ அன்றாடம் உங்க ஒரு நாள் வேலைகள் எல்லாத்தையும் பாக்குறதுக்கு, காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து பிரஷ் பண்றதுல இருந்து நீங்க வீடை கூட்டி அலசி பெருக்கி சமைச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போய் பேக்ஸ தூக்குறது, இது மாதிரி எல்லா வேலைகளுக்கும் நம்ம உடம்புல தசைகள் வந்து மிக மிக அவசியமா இருக்கு. எஸ் சார். Now, another criteria for body fitness is the metabolic symptom. If you find the people who have got this type of tope, that tells that he is the most unfit person, right? His fitness is absolutely bad. Okay. So the metabolic syndrome makes a huge difference. So how to see that? You need to measure like this. Look at this. Okay, the things which should come down is going up, and the things which should go up is coming down. So this person is in a difficulty to meet the two ends, as you can see. So you measure your waist circumference. Okay, and when you measure the waist circumference, the tab should go through your navel. It should not go below the navel, or it should not go above the navel. Perfect. Okay. And for male, it should be 30 to 35 inches, and preferably it should be 33%. That is the most healthy one. Then for ladies, it is 25 to 30 inches, preferably 27 inch. So you can measure yourself after this program, or many of time I have been telling you, go and measure your waist circumference. It will definitely tell you. So now when the waist circumference increases, the visceral fat increases in your body. And my dear friends, visceral fat is more dangerous because visceral fat is the body fat inside the abdomen. And I'll tell you about that later. Yes. Yes, sir. So அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம்ங்க. மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம்னா என்னதுன்னா, தொப்பை இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். சோ மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் வந்துருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப தொப்பை வச்சிருச்சுனாலே உங்களுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ், ஸ்ட்ரோக், இது மாதிரி வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து உங்க உடம்புல நீங்களே அதிகரிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். சரியா? அப்ப விசரல் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. விசரல் ஃபேட்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா, அதாவது கெட்ட கொழுப்பு. எங்க உங்களுக்கு அந்த வயிற்றை சுத்தி தொப்பை பெருசா இருக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, அதுதான் விசரல் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. கொழுப்புலமே நல்ல கொழுப்பும் உண்டு, கெட்ட கொழுப்பும் உண்டுங்க. ஓரளவுக்கு தான் நம்ம உடம்புல நல்ல கொழுப்பு கரெக்டா இருக்கணும். கெட்ட கொழுப்பு அதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு பல பிரச்சனைகளுக்கு இந்த கொழுப்பே காரணமா அமைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். சோ நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒண்ணும் இல்லை, நீங்களே ஒரு இன்ச் டேப் எடுத்து நீங்க உங்க உடம்ப மெஷர் பண்ணி பாத்துக்கலாம். நீங்க உங்க இடுப்பை மெஷர் பண்ணுங்க. சரியா? தொப்புள் கீழே இன்ச் டேப்பை வச்சு கரெக்டா மெஷர் பண்ணி பாருங்க. பண்ணும்போது யாரு ஆண்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு 35 இன்ச் தான் காட்டணும். சோ காட்டினாதான் நீங்க வந்து ஓகே தொப்பை இல்லாம ஹெல்த்தியா ஃபிட்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஆண்களா இருந்தா 35 இன்ச்சும், பெண்களா இருந்தா 25ல இருந்து 30 இன்ச்சுக்குள்ள அது இருக்கணும். 27 இருந்தீங்கன்னா ஓகே பெர்ஃபெக்ட் இருக்கட்டும். சோ 25ல இருந்து 30க்குள்ள இருக்கணும். அதையும் மீறி 34, 36 அப்படின்னு பெண்களுக்கு காட்டுச்சுன்னா உங்களோட உடம்புல கொழுப்பா படிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம்.
நம்ம வந்து இத வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி கெட்ட கொழுப்பு இருக்குன்னு. எஸ் சார். Now I'll tell you what is actually visceral fat and how it is dangerous. Now look at this. This is the body, right? The external part is the skin, and inside there is an abdominal muscles, and inside the abdominal muscles, interior to the body, we have got the very important organs. Okay, that is visceral organs. Now when this fat starts depositing, it will come between the abdominal muscle and the outer skin. That's the reason why it is known as subcutaneous fat. Cutaneous means skin, sub means under. So under the skin, when the fat starts depositing, that is known as subcutaneous fat. And when this subcutaneous fat is filled, it will start depositing inside. That means between the organs and these abdominal muscles. And that's the reason why this is the visceral fat, which can kill your important organs like liver, pancreas, intestine, and all, which you find in the abdomen. And that's the reason why I've shown it in a red color, right? So abdominal obesity is very, very dangerous because excessive body fat accumulation is associated with increased risks of many health problems. And they are diabetes, heart disease, joint pain, cholesterol, stroke, all those things, right? Come back after. Yeah. Yes, sir. So அடுத்து நம்ம visceral fatனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோங்க. அது ரொம்ப ஆபத்தானதுன்னு சொல்றாங்க. visceral fatனா தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உள்ளுறுப்பு கொழுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். எதனால படிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, யார் ஒருத்தங்க அன்ஹெல்தி ஃபுட்டோ இல்லாட்டி அன்ஹெல்தி ஹேபிட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது உங்க உடம்புல கெட்ட கொழுப்பு வந்து படிய ஆரம்பிச்சது இல்லையா? சோ அப்படி படிய ஆரம்பிக்கிறது என்ன பண்ணும்னா, உள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படி படிய ஆரம்பிக்கிறது உங்களுக்கு பாதிக்க அடைகிறது. மெயினா எதை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு நுரையீரல், கல்லீரல், பான்கிரியாஸ், அது போக இன்டெஸ்டைன், நம்மளுக்கு சிறுகுடல், பெருகுடல், இதுல எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குதுன்னா, அந்த விசரல் ஃபேட் அப்படிங்கறது வந்து கொழுப்பு படிய ஆரம்பிக்குது. எப்போ ஒருத்தங்களுக்கு அந்த சப்ஸ்டேனியஸ் ஃபேட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க தோலுக்கு கீழே கொழுப்பு படிஞ்சிருது. சரியா? அப்ப தேவையில்லாத கொழுப்பு படிஞ்சிருதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அடுத்து நீங்க எண்ணெய் பலகாரம் சாப்பிட சாப்பிட அதுல இருக்க எண்ணெய், அந்த கெட்ட கொழுப்பு எல்லாம் என்ன பண்ணும்னா உள்ள உறுப்புகளை வந்து கொழுப்பை படிய ஆரம்பிச்சிருது. சோ அங்கங்க கொழுப்பா படிய ஆரம்பிச்சதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பல பல பிரச்சனைகளை இந்த விசரல் ஃபேட் அப்படிங்கிறது உங்க உடம்புல வந்து கொடுத்துருதுங்க. எஸ் சார். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எஸ், இது மாதிரி உங்க உடம்புல அந்த தொப்பையை சுத்தி அந்த விசரல் ஃபேட் கொழுப்பு, அந்த உள்ளுறுப்பு கொழுப்பு வந்து வச்சுக்கிட்டே வர்றதுனால என்ன ஆகும்னா ரொம்ப நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து விடும். என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். எஸ் சார். This also you can see. Oh, yes. This one also you explain, sir. Yeah. சோ என்ன பிரச்சனைகள் வந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, மெயினா ஹார்ட் அட்டாக்குங்க. சோ கொஞ்சம் அந்த யோசிச்சு பாருங்க, உள்ள ரத்த குழாயில எல்லாத்துலயும் இந்த கொழுப்பு போய் அடைச்சு இங்க ரத்தமே உங்களுக்கு உள்ள குழாயில போலனா அப்ப ஹார்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்கன்னா, அது செயலிழக்க தான் செய்யும். அப்படிதானே? சோ இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், சடன் ஹார்ட் அட்டாக், இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் ரொம்ப உடல் பருமனா இருக்கிறனால உங்களுக்கு வருது. அது போக சக்கரை நோய் வந்து நீங்க ரொம்ப உடல் பருமனா இருக்கல வருது. அப்ப ரொம்ப ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறனால மூட்டு வலி, தாங்க முடியாத மூட்டு வலி வருது. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்பு மேல அவ்வளவு குண்டா இருக்கு, அதை தூக்கி நடக்கிற சக்தி உங்க மூட்டிக்கு வந்து இல்ல, அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இல்ல, அதனால வலிக்க ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். எஸ் சார். Yes. And this also I have told you during the NutriChat BJ presentation, that is abdominal obesity causes more weight on the joints, which increases pain in the knees and joint. And the fat tissues, which is accumulated in your body, releases a protein called cytokine, which causes inflammation in the body. The cytokines creates or produces inflammation, and that inflammation leads to many dangerous diseases, even threatening, life-threatening diseases. Okay, so we just have to reduce the fat, my dear friends, stored in the body, right? And when you do that, you are preserving your muscles. You are only reducing the fat, so you are preserving the muscles. And when you preserve the muscles, the bone also will be very strong. And for that, the first clinically certified product in India, where you can reduce your fat and weight by scientific method. And that's the reason why we have launched NutriCharge S and F. And as you all see, it's a pack which contains 15 sachets. And that means this pack is only for 15 days. So in the month, you need to consume 2 boxes. And how to, when to, I'll tell you that. Yes. Yes, sir.
சோ அது மாதிரி நமக்கு அந்த உடம்புல கெட்ட கொழுப்பு அதிகரிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறனால அப்டாமினல் ஒபிசிட்டி, அதாவது கெட்ட கொழுப்பு இருக்கிறது என்ன பண்ணும்னா உங்களுக்கு மூட்டு வலி பிரச்சனை, அது போக பேக் பெயின், தாங்க முடியாத பேக் பெயினை வந்து விட்டுரும். சரியா? எல்லா ஜாயின்ஸுமே வலிக்கிறதுக்குரிய காரணங்களும் இதுதாங்க. நீங்க ரொம்ப உங்க உடம்புல கெட்ட கொழுப்பு இருக்கிறனால ஓவர் வெயிட்டா இருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சைட்டோகைன்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து புரோட்டீன் வந்து உங்க உடம்புல உற்பத்தி ஆகுங்க. அது வந்து நல்லதே இல்லை. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல அது என்ன பண்ணும்னா, அதாவது அந்த பிளட் செல்ஸ் உருவாகிறது, நல்ல பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் உருவாகும் இல்லையா, அதை எல்லாத்தையும் தடுத்து உங்களுக்கு அங்கங்க எல்லா மூட்டு வலி, எங்கெங்க உடம்புல ஜாயின்ஸ் இருக்கோ அங்க எல்லாத்துலயும் வீக்கம், எரிச்சல், வலி, ஒரு வகையான ஸ்டிஃப்னஸ் உண்டாக்கி கொடுத்துரும் நீங்க ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறனால. சரியா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் சார். அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சோ இது மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. சரியா? முதுகு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஓவர் வெயிட்னாலதான் முதுகு பிரச்சனை வருதுன்னு தெரியாது. மூட்டு வலி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஓவர் வெயிட்னாலதான் மூட்டு வலி பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியாது. அது மாதிரி இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பான முறையில் கொழுப்பை வந்து உங்க உடம்புல இருந்து கரைச்சே ஆகணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். கொழுப்பை குறைக்கணும், அதே நேரத்துல உங்க உடம்புல தசைகள் அளவை வந்து கம்மி பண்ணாம அதை பாதுகாக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தசைகள் வந்து நமக்கு உடம்புல அன்றாடம் வேலை பார்க்கறதுக்கு மிக மிக அவசியம். வெயிட் குறைக்கிறோங்கிற நேரத்துல அதை குறைச்சு விட்டுற கூடாது. சரியா? அப்ப என்ன ஆயிரும்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து விழும். அதனாலதான் நம்ம உலகத்திலே முதல் முறையாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. இது நீங்க உட்கொண்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல கண்டிப்பான முறையில் கெட்ட கொழுப்பு எல்லாம் குறைஞ்சு வெயிட் லாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பெருமையா சொல்லிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, மீதி ஏதாச்சும் ஒரு டயட் இல்ல வேற ப்ராடக்ட் ஃபாலோ பண்றதுனால வெயிட் குறையும், ஆனா தசைகள் குறைஞ்சிரும் அளவு. அப்படிதானே? நம்ம தசைகளை பாதுகாத்து உடம்புல இருக்க கெட்ட கொழுப்பை தேடி போய் பிடிச்சு குறைச்சு உங்க உடம்பு ஆரோக்கிய பாதையில கொண்டு செல்றதை விட உங்க உடம்புல வெயிட்டையும் குறைச்சு நன்மைகள் பயக்குங்க. எஸ் சார். Yeah. Now NutriCharge SNF, this sachet, which contains, in that box, which contains 15 sachet. A sachet contains powder, as you all know. That powder contains these ingredients: green coffee bean extract, CLA, conjugated linolenic acid, and Garcinia cambogia, then fiber and plant-based isolated soya protein. Right. Now, world-class ingredients have been put inside NutriCharge SNF. One is the isolated soya protein, which we bring from DuPont of America. Then from Sweatol Naturex, we are importing green coffee bean extract, which is a fat burner, which you find in this. And fiber from Japan, because the best fiber is produced by Fibrosol company, which is in Japan, and we are bringing this fiber from Japan. And CLA, conjugated linolenic acid, which is again a very good fat burner, is brought from Europe, to be precise, Germany. So 3 clinically proven fat burners is there in NutriCharge SNF to reduce pre-accumulated body fat. Now, what actually happens is, the moment you start taking protein, a new fat will not deposit in your body. So that is okay. But already we have got this pre-accumulated body fat which need to be burnt off. So for that, we have added these 3 clinically proven ingredient which can reduce your fat content from the body. Right. Now, one by one, we'll talk about that later. Yes. எஸ் சார். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளினிக்ல ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க, இதை குடிச்சா கண்டிப்பான முறையில உங்க உடம்புல இருந்து கெட்ட கொழுப்பு குறையும் அப்படின்னு சொல்லி. அதுல என்னென்ன ஆட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிரீன் காஃபி பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட், சரியா, CLA, அடுத்து கார்சினியா கம்போஜியா, ஃபைபர், பிளான்ட் பேஸ்டு புரோட்டீன், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்திருக்காங்க. இதெல்லாம் என்னென்னு ஒன்னொன்னா பார்க்க போறோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ இதுல சேர்த்திருக்க புரோட்டீன் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தாங்க. கிரீன் காஃபி பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஸ்வீட்டோல் நேட்ரக்ஸ் அப்படிங்கிற இதுல இருந்து நம்ம வந்து அமெரிக்கால இருந்து அந்த கம்பெனில இருந்து வாங்கி உள்ள சேர்த்திருக்கனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பான முறையில் நம்மளுக்கு வந்து கெட்ட கொழுப்பு உடம்புல குறைச்சு விடுதுங்க. நெக்ஸ்ட் சார். அது போக இதுல சேர்த்திருக்க அந்த நார்ச்சத்து, ஃபைபர் எல்லாம் எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஜப்பான்ல இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இதுல சேர்த்திருக்க CLA அப்படிங்கறத வந்து ஜெர்மனில இருந்தோம். அப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, தேர்ந்து எடுத்து ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரில இருந்து வாங்கி உள்ளடக்கி சேர்த்திருக்கோம்.
சோ இதை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கிளினிக்ல ப்ரூவ் பண்ணி சொல்லிருக்காங்க. கண்டிப்பான முறையில இதை நீங்க பருகிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உள்ள வந்து 15 சாஷே இருக்கும், பொடி இருக்கும். அதை கலந்து குடிக்கிறதுனால இது உங்க உடம்புல இருக்க கெட்ட கொழுப்பை கண்டிப்பா குறைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் சார். Now we'll talk about the ingredients which is there in Nutricharge SNF. First we'll talk about the fat burners, and number one is green coffee bean extract, second one is tonalin, and the third one is Garcinia kombucha. Now look, take green coffee bean extract. It decreases the fat absorption in intestine and burns stored body fat. That means the fat which is being there in the intestine, that will not be absorbed by the body. So the fat content in your body decreases. And the second one is whatever stored fat is there, it will also be burnt out by green coffee bean extract. Right. Now, with a diet which is fat-free and has limited calories, 400 milligrams of sweatol daily. That means when you take Nutricharge SNF, every day you are getting this sweatol, which is known as green coffee bean extract. It can reduce the body weight by 5.7%. Can you believe it? In 60 days, your body weight will be reduced by 5.7%. And one more thing, most of the people can ask this, sir, you have added a green coffee bean extract, so it will contain caffeine. So we may not be able to sleep in the night. And the dose is how you know that, na? You need to take Nutricharge SNF in place of dinner. So you should not take the conventional dinner, and in that place you need to take Nutricharge SNF. So those people who are planning to take Nutricharge SNF, for them the dinner becomes Nutricharge SNF. So naturally, if it is caffeinated, the person may not be able to sleep. But green coffee bean extract, which is being added to Nutricharge SNF, is decaffeinated green coffee bean extract. That means no caffeine is there. So there will be no trouble in sleeping. And it is clinically proven to reduce fat and BMI. Look at this. Not only the product as such, the ingredient called green coffee bean extract is clinically proven to reduce fat and BMI. So it helps in control of blood sugar, which has an important role in reducing fat. So the fat is more, the blood sugar will be more. So the control, you need to control the blood sugar level, you need to reduce the body fat, and green coffee bean extract helps in that. The second one is Tolani, CLA, conjugated linolenic acid. Right. What actually it do? Scientifically proven to reduce the number and size of fat cells in the body. Again, it is a proven product, proven ingredient, which can reduce the number and size of the fat cells in the body. Because when the fat gets accumulated, or the cells get accumulated by fat, the size of the cells become bigger. And every cell, if it accommodates the fat, the number of these fat cells also increases. So when you take Tonalin, it is scientifically proven to reduce the number and size of the fat cells in the body. It prevents fat cells from reabsorbing the body. So once it is removing the fat from the cell, the removed fat will not get reabsorbed into the body. That is another big problem, big reason for this to be a part of Nutricharge SNF. And also it helps in the development of lean muscle. As I said in the beginning, the lean body mass should be more than the fat. And when you take Nutricharge SNF, it will help you to develop the lean body mass and reduce the fat. Not only that, it reduces appetite. So you will not have hunger. So you will not take more food. And whenever you take more food, what is that you are going to take? Do you go and take PVMF? No. You will go and take those food only which you like, and that will contain more of carbohydrate and fat. Yes, ma'am. Yes. So நம்ம Nutricharge SNFல என்ன அற்புதமான ப்ராடக்ட் சேர்த்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் காஃபி பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ங்க, சரியா? சோ காஃபி கொட்டையே நம்மளுக்கு பச்சையா இருக்கும் இல்லையா, அதை உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. அது போக CLA டொனாலின் அப்படிங்கிறது கொழுப்பை குறைக்கக்கூடிய உதவுங்க. அடுத்து கார்சினியா கம்போஜியா அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான புளி, தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா குடம்புளி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதையும் இதுல சேர்த்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சார். சோ இதுல ஒவ்வொன்னா என்ன நன்மைகள் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதுல சேர்த்திருக்க அந்த கிரீன் காஃபி பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல இருக்கிற உங்க வயிற்று சுத்தி இருக்கிற கெட்ட கொழுப்பை வந்து இது குறைச்சிருங்க. சோ இயற்கையாவே இதுக்குரிய தன்மை என்னதுன்னா, இதை பருகிக்கிட்டே வரனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உடம்புல இருக்க கொழுப்பை வந்து நம்மளுக்கு கரைச்சிக்கிட்டே வருது, சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ என்ன பண்ணோம்னா, நீங்க இது வந்து கிளினிக்கலா ப்ரூஃப் பண்ணிருக்காங்க, நம்ம சும்மாலாம் சொல்லல, நிரூபிச்சு சொல்றோம். யார் ஒருத்தங்க Nutricharge SNF 60 நாள், அதாவது இத 2 மாசம் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்க வெயிட்
5.7% வந்து கண்டிப்பான முறையில் வந்து குறைஞ்சிரும் 2 மாசத்துல. இது வந்து உங்களுக்கு கண்கூடா தெரியும். எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஏன்னா இதுல சேர்த்திருக்க இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படி. சோ இந்த கிரீன் காஃபி பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNF வந்து ஈவினிங் தான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுவோம். அதனால கொஞ்சம் பேரு நம்ம இதுல சேர்த்திருக்க கிரீன் காஃபி பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் சொன்னோம்னா கேள்வி கேட்பாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, காஃபி குடிச்சா நம்ம என்ன பண்ணோம், தூக்கம் வராம இருக்கிறது தானே காஃபி குடிப்போம். அப்படிங்கும் போது நியூட்ரிசார்ஜ் SNF எடுத்துட்டு வந்தேன்னா எனக்கு தூக்கம் வராம போயிருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இல்ல, உங்களுக்கு நல்ல நிம்மதியா தூக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு அதுல கெஃபைன் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் வந்து நம்மளுக்கு காஃபி பீன்ல இருக்கும், காஃபில இருக்கும். அப்படிதானே? நம்ம இந்த காஃபி கொட்டையில என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த கெஃபைன் அப்படிங்கிற வந்து இல்லங்க. அதனால உங்களுக்கு வந்து தூக்க பிரச்சனை வருமோ, தூங்காம இருப்பேனோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பயப்படவே வேணாம். கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. இதுல சேர்த்துட்டு கிரீன் காஃபி பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் என்ன பண்ணும்னா, உங்க உடம்புல தேவையில்லாத கொழுப்பை குறைச்சு உங்க வெயிட்ட குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நம்பலாம். நெக்ஸ்ட் சார். அது போக இதுக்கு என்ன மகத்துவம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய பிளட் சுகர் லெவலை வந்து கம்மி பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து இதுக்கு உண்டுங்க. அதனால என்ன பண்ணும்னா, உங்க உடம்புல கொழுப்பையும் குறைச்சு அதை கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கோம் உங்க உடம்புல பிளட் சுகர் லெவல. எஸ் சார். அடுத்தது டொனாலின் அப்படிங்கிற பூ என்ன பண்ணும்னா, இயற்கையாவே என்ன பண்ணும்னா உங்க உடம்புல எங்க தேவையில்லாத கொழுப்பு இருக்கோ இது நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வரும்போது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எல்லாத்தையும் கரைச்சு கொடுக்குற தன்மை இதுக்கு உண்டுங்க. அதனால இதுல CLA அப்படிங்கிற டொனாலின் அப்படிங்கிற அற்புதமான ஒரு எலிமெண்ட்டையும் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சார். இதையும் சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பு செல்ஸ் எல்லாத்தையும் இது என்ன பண்ணும்னா கரைச்சு விட்டுரும். குறைச்சு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல அடுத்து நீங்க இதை எடுத்துக்கிட்டே வர்றனால நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு ஈஸியா போய் கொழுப்பு படிய வைக்காது. என்ன பண்ணும்னா இதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா, இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி லீன் மசில். சோ உங்களுக்கு ரொம்ப மசிலே இல்லாம தசைகளே இல்லாம ரொம்ப வெயிட்ட குறைச்சு அப்படி இருந்தாலும் இதை எடுத்துக்கிட்டு வரனால என்ன பண்ணும்னா, அந்த லீன் மசில்ஸ் தசைகளை வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த டொனாலின் கொண்டுங்க. உங்களுக்கு அப்ப என்ன பண்ணும்னா தசைகளையும் அது பாதுகாத்து அதை மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். அடுத்தது மெயினா என்னதுன்னா, இந்த டொலானிலுக்குரிய தன்மை வந்து அப்படைட், அதாவது பசிக்கிறது வந்து குறைச்சு விட்டுறது. சோ யார் ஒருத்தவங்க ரொம்ப குண்டா இருக்கவங்களோ அவங்ககிட்ட கேளுங்களேன், என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலங்க, நான் நினைக்கிறேன் ஆனா பசிக்குது, அப்புறம் என்ன பண்ண, சாப்பிடதானே முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. சோ இந்த டொலானின் என்ன பண்ணும்னா, உங்களுக்கு அந்த பசிக்கிற தன்மையே வந்து கபகபன்னு பசிக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை வந்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துரும். சோ பசிச்சாதானே நீங்க ரொம்ப நோருக்கு திணி இதெல்லாம் இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடுறது. பசிக்கிறதே கம்மியாயிருச்சுன்னா நம்ம சாப்பாடு அளவே உள்ள கம்மியா தானே விடுறோம். அப்படிங்கிற போது அந்த பசித்தன்மையை வந்து குறைச்சு விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். Yes, sir. The third one is Garcinia cambogia, the third fat burner. It also reduces the appetite, increases the energy expenditure, and prevent fat freezing. So the energy expenditure will be increased, and it will prevent the fat freezing. It will not allow the fat to freeze on your body, and it reduces the body fat formation process. Because it is not allowing the fat to freeze, it reduces the body fat formation process. And these are the three ingredients which is used for the fat burners. Now we have got isolated soya protein. And when we are talking about Prodite, nutritional Prodite, we have talked in detail. But still, I'll tell you that it's a high quality protein derived from non-GMO soybean. That is genetically modified seeds that are not used. The natural soybean seeds are used to get this high quality protein, and it helps in controlling the hunger and providing satiety with food. So the hunger will be controlled. You will have this santrupti, perfect happiness and with food which you are taking. And it also helps in improving body and muscle texture. That means that the body muscle will increase and the bone mass will also increase. So you will have a very fantastic body structure, and it will help to reduce weight, fat, and waist circumference. Now it is very clear to you that what is that need to be reduced. Okay, we'll come back after this. Yes. சோ அடுத்து இதுல சேர்த்திருக்கிறது வந்து கார்சினியா கம்போஜியா அப்படிங்கிறதுங்க. சோ பேரை கேட்கும்போது ஏதோ அப்படின்னு இருக்கும். இது தமிழ்ல சொல்ல போனோம்னா குடம்புலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு இயற்கையாவே பசிக்கிற தன்மையை வந்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருது. முக்காவாசி கேரளால ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா அவங்க சமைக்கிறதுக்கே மக்கள் வந்து இந்த குடம்புலி தான் யூஸ் பண்றாங்க. நம்மளுமே கிடைச்சிச்சுன்னா அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம், நல்லது. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது உங்களுக்கு மூட்டு வலி பிரச்சனை, அது போக உங்க உடம்புல இருக்க கெட்ட கொழுப்பு, இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும்னா குறைச்சு இதை எடுத்துக்கிட்டே வந்தா நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு என்ன பலகாரம் சாப்பிட்டாலுமே
அது உடம்புல போய் கொழுப்பா படிய விடாது இந்த குடம்புளி அப்படிங்கிறது. அதனால இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க இதையும் அதுல நம்ம மகத்துவ குணம் அறிஞ்சு நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNFல உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. சார் அதான் சொன்ன மாதிரி இது கொழுப்பு படிகிறத வந்து கம்மி பண்ணிருது. அப்ப இயற்கையாவே இதுக்கு நிறைய மகத்துவ குணம் உண்டுங்க. அடுத்தது ஐசோலேட்டட் சோயா புரோட்டீன் இது உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. சரியா? எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதை வந்து நம்மளுக்கு சொன்ன மாதிரி டியூபாண்ட் அமெரிக்கால இருந்து வர வச்சு சரியான புரோட்டீன் எந்த புரதம் நம்ம உட்கொண்டா நம்ம உடம்புல அப்படியே புரதமா போய் சேருமோ அதை தேர்ந்து எடுத்து உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் சார், இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு பசிக்கிற தன்மையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். சரியா? இதுல சேர்த்திருக்க ஐசோலேட்டட் சோயா புரோட்டீன் உங்களுக்கு புரதம் சரியான புரதம் உள்ள அடக்கியிருக்கனால உங்க உடம்புல நீங்க வெயிட் மசில்ஸ் குறையாம பாதுகாத்து உங்களுக்கு புரதச்சத்தையும் டெய்லி உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே வருது. இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல தசைகள் அளவு குறையுமோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. தசைகள் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம, மசில்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம கொழுப்பை மட்டும் நம்ம கரைச்சு கொடுக்கறது தான் இது உள்ள சேர்த்திருக்கோங்க. சரியா? இதுல சேர்த்திருக்க என்ன பண்ணும்னா, உங்களோட இடுப்புல இருக்கிற அந்த நம்மளுக்கு கெட்ட கொழுப்பு, அது போக கையில அந்த கீழே எல்லாம் தொங்குது இல்லையா, அந்த தேவையில்லாத கொழுப்பு எல்லாத்தையும் அறவே குறைச்சு கொடுத்துரும் இந்த ஐசோலேட்டட் சோயா புரோட்டீன். அதனாலதான் இதையும் தேர்ந்தெடுத்து உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. Yes. Now, what is the thermic effect? This we need to understand. Thermic effect means an increase in metabolic rate. So whenever you scan people, you have seen a parameter over there, which is known as BMR, basal metabolic rate. If the basal metabolic rate is less, that shows that the protein content in your body is very less. Okay, and you have got more fat. So the rate at which your body burns the calories is known as basal metabolic rate. So if the calories are not burnt nicely, it shows that it will have fat deposition and it will have less of protein. And that is what it do. So thermic effect, you'll understand that when we move forward. When we eat food, our body has to spend some energy. Okay, you know that, right? And calories, what is that calorie? Calorie is the unit of energy. So why this energy is required when you are taking the food? Because to digest, to absorb and store nutrients from the food, right? For this only the energy is being used. So therefore, as a result of the thermic effect of food, by consuming calories, you actually increase the rate at which your body burns calories. I hope you would understand this. That means if more calories is there in your body, right, the energy level will be very high, right? But when you are taking a product which has got thermic effect, which is increasing the metabolic level, so the energy which is required there, the calories which is there, it will indirectly burn the calories which is there in the body. So the calorie which is produced in the body is directly helping to burn the body calories also. So what is actually happening? You are not getting fat. You are not getting fat, but that will depend upon only the composition of food, where the thermic effect is more. So the thermic effect more you will find only in protein. And that's the reason why we say that intake of protein is very, very important to combat this fat deposition, carbohydrate and all those things, right? So more the protein, more the basal metabolic rate, and more the basal metabolic rate, your energy level will be. You can see over here, when you take protein on a very high level, the basal metabolic rate will be very high, right? And when you are taking carbohydrate and fat, the basal metabolic level is very, very low. So protein intake promotes metabolism due to thermic effect. Now you are very sure about it, right? And very clear. So when metabolism happens, then the fat will be burnt off. So you will have perfect body, right? So this is what it should be. So for female, it should be 1,800, and for male, it should be 2,000. That is basal metabolic rate. But we don't find people like that. So we have made a little adjustment. So 1,300 and above for ladies and 1,500 and above for males. Okay. So we'll come back after this. So அடுத்து தெர்மிக் எஃபெக்ட்னா என்னன்னு பார்க்க போறோங்க. ஸோ தெர்மிக் எஃபெக்ட்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட உடம்புல மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து கூட இருக்கிறதா தெர்மிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து கேலரிஸ் கிடைக்குது இல்லையா? சோ அந்த கேலரிஸ் வந்து எப்படி நீங்க செலவு பண்றீங்க, எப்படி வந்து யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம். எந்த அளவுல யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறதும் முக்கியங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா,
ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது இல்லையா? சோ நீங்க இப்போ ஒரு 4 இட்லி சாப்பிடுறீங்க, 4 இட்லி கேலரிஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த சாப்பாடு சரியான விதத்துல செரிச்சு உங்க உடம்பு அதுல இருக்கிற சத்தை எல்லாத்தையும் உறிஞ்சு அந்த சத்துக்கள் எல்லாம் உடம்புல போய் வச்சு அது உங்களுக்கு புரதமா மாறி அதுல கேலரிஸ் கிடைக்குதுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். எனர்ஜி, அது எவ்வளவு எனர்ஜி யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறது முக்கியம். சரியா? அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த தெர்மல் எஃபெக்ட் வந்து தெர்மிக் எஃபெக்ட் உங்க உடம்புல நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல புரதமே இல்லன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் ஏதோ ஒரு சாப்பாடை சாப்பிடுறீங்க, அதுல வந்து புரதச்சத்தே இல்ல, கார்போஹைட்ரேட்ஸ், நான் சோறு வெறும் அப்படிதான் சாப்பிடுறேன், இட்லி தோசைன்னு சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு வெறும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் கிடைக்கும். உங்க உடம்புல வந்து அந்த புரதமே இருக்காது. அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல நீங்க மோர் புரோட்டீன், நிறைய புரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டாதான் சரியான அளவுல கேலரிஸ் நம்ம உடம்புல இருச்சு அது நமக்கு உடம்புக்கு எனர்ஜி குடிக்கும். எப்போ உங்க சாப்பாட்டுல புரதமே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு எனர்ஜி வந்து சாப்பிட சாப்பாட்டுல இருந்து உங்களுக்கு எடுக்காது. நெக்ஸ்ட் சார். சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, தெர்மிக் எஃபெக்ட் வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபுட், நீங்க எந்த சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்க, எது மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்க அப்படிங்கிறது மிக மிக அவசியம். சாப்பாடு சாப்பிட்டு வயிறு நிறைச்சுறேன் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்ல, நீங்க புரதம் சத்து நிறைஞ்ச சாப்பாடை சாப்பிடுறீங்களா, எவ்வளவுக்களவு புரத சத்து உங்க சாப்பாட்டுல நிறைஞ்சு இருக்கோ அப்ப உங்க உடம்புல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, தெர்மிக் எஃபெக்ட் வந்து நிறைய இருக்கும். இதுவே நீங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ், நான் சோறு சாப்பிடுறேன், இட்லி சாப்பிடுறேன், தோசை சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடும் போது நீங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இல்லாட்டி கொழுப்பு பலகாரம் சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும்னா, இந்த தெர்மிக் எஃபெக்ட் உங்க உடம்புல சரிவர நடக்காது. அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமே உங்களுக்கு கிளீனா புரியும். புரதம் நிறைய சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க உடம்புல மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து கண்டிப்பான முறையில் நிறைய நடக்கும். எப்படின்னா, கேலரிஸ் வந்து நிறைய உங்களுக்கு உடம்புக்கு கிடைக்குது. அந்த சாப்பிட்ட கேலரிஸை நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா, வேலை சாப்பிட்டு நீங்க அதை பர்ன் பண்ணிடுறோம், அதாவது யூஸ் பண்ணிடுறோம், கொழுப்பு வந்து படிய வைக்க மாட்டேங்கிறோம். சரியா? இதுவே உங்க உடம்புல நீங்க புரதம் நிறைய எடுத்துக்கிடாம நீங்க இட்லி தோசை அப்படி இல்லாட்டி எண்ணெய் பலகாரம் சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதனால கேலரிஸ் நம்மளுக்கு நிறைய வருது. என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம உடம்புக்கு அதை பர்ன் பண்ண தெரியாம அங்கங்க நம்மளுக்கு கொழுப்பு படிய வச்சிரும். இதனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, புரதம் நிறைந்த சாப்பாடை தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியமா சொல்லுவாங்க. Yes. Now, when you take protein-rich diet, what are the benefits of taking it? It helps in burning more calories. Now, you look at that. If you hold your abdomen and you find that this much of area or this much of the skin is coming inside your the palm, that shows that is extra thing which is not required over there. So you need to burn it off. Then eating protein which gives more satisfaction and improvement in body composition and greater body fat can be reduced, right? And look at this. When you take protein, it also needs to have fiber in that. We have already said this many times. So protein and fiber will reduce the hunger and increase the satiety. Whereas starch and fatty food, the satiety will be less, but the hunger will be more. So when you take dietary fiber along with the protein, it reduces the hunger and provides satisfaction. And this particular product, NutriCharge SNF, is clinically proven. And what is clinically proven benefits of NutriCharge SNF? That is 4-inch reduction in waist circumference if you take it for 60 days. Safe for consumption, and body fat reduction is up to 7.6%. It would be much more if you are very disciplinedly doing things. And take NutriCharge SNF, which is the only clinical proven nutritious supplement to reduce body fat. So decrease body fat, stay slim and fit by NutriCharge SNF. Okay. And dear friends, it is the scientific method of weight loss. And when you take NutriCharge SNF, you can take breakfast, you can take lunch, that's not a problem, but you need to skip the dinner. Okay. And you also try to eat balanced diet, that is 1,500 calories daily, and eat less fatty food. Okay. So limit the amount of these, right? For example, oil, ghee, fried things, butter, all need to be reduced, right? And when you take NutriCharge SNF, what are the benefits? I'll tell you later. Yes. Yes, sir. So அடுத்து புரோட்டீன் ரிச், புரத சத்து நீங்க நிறைஞ்ச சாப்பாடை சாப்பிடறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, உங்க உடம்புல நம்மளுக்கு வயிற்று சுத்தி இப்படி பிடிக்கும் போது அந்த கொழுப்பு தெரியுது இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஈஸியா கரைச்சிருங்க எப்ப நீங்க வந்து புரதம் நிறைஞ்ச சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு வரீங்களோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார்.
அது போக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க புரதம் நிறைய இருந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து ஒரு மன நிறைவு கொடுக்கும், உங்களுக்கு ஒரு திருப்தியா இருக்கும். சோ வயிறு நல்லா கும்முன்னு ஒரு மன திருப்தியா இருக்குப்பா சாப்பிட்டது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? சோ புரதம் நிறைந்த சாப்பாடு சாப்பிடும்போது அப்படி உங்களுக்கு ஒரு வந்து திருப்தி கொடுத்து என்ன பண்ணும்னா, உங்க உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கொழுப்பை வந்து அது வந்து குறைச்சிட்டே வருதுங்க. சோ நீங்க நல்ல புரதம் உங்க உடம்புல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா. எஸ் சார். இது போக டயட்ரி ஃபைபர், நார்ச்சத்து நிறைஞ்ச சாப்பாடும் புரதமும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கிறத விட உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைக்கும். சரியா? அடிக்கடி இப்பதான் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு, அதுக்குள்ளே பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ உங்க உடம்புல நீங்க புரதமும் நார்ச்சத்தும் சேர்ந்து சாப்பாடு நம்ம உட்கொள்ளும் போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு மன நிறைவை கொடுக்கணும். நம்ம சாப்பிட்டது பசித்தன்மை என்ன பண்ணிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா குறைச்சிரும். உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து பசிக்காது. இதுவே வெறும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடும்போது என்னன்னா டக்குன்னு ஒரு பசிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தன்மை ஏற்படுத்தும். இதனாலதான் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNF முதல் முறையாக இத 100 பேருக்கு மேல பரிசோதிச்சிருக்காங்க, கிளினிக்ல ப்ரூஃப் பண்ணிருக்காங்க. சரியா? நம்ம சும்மாலாம் சொல்லல, கிளினிக்ல ப்ரூஃப் பண்ணி சொல்றாங்க. அப்படி என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதை யார் ஒருத்தங்க உட்கொண்டுகிட்டே வரீங்களோ கண்டிப்பான முறையில் 2 மாசத்துல உங்களோட இடுப்பு சுற்றளவு 4 இன்ச் வந்து குறையும். நீங்க சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி மக்கள் கிட்ட நம்ம வந்து இன்ச் டேப்பை மெஷர் பண்ணி அவங்களோட இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளவுன்னு சொல்லி பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 2 மாசம் கழிச்சு கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து குறைஞ்சிருங்க. அது போக அவங்க உடம்புல இருக்க கொழுப்பின் அளவு 7.6% கம்மியாக அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிச்சிருக்காங்க. இது பயப்படவே தேவையில்ல, நீங்க ரொம்ப சேஃப் இதை குடிக்கிறதுக்கு. சரியா? ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதுதான் சயின்டிபிக் மெத்தட். உங்க உடம்புல குறையணுமா, உங்க வெயிட் குறையணுமா, எதை குறைக்கணும், கொழுப்பை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொழுப்பை Priti madam. Yeah, I'm here, sir. Okay. சோ பயப்படாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது உங்களுக்கு வந்து கிளினிக்ல ப்ரூவ் பண்ணிருக்கனால கண்டிப்பான முறையில் நல்ல முறையில் வெயிட்ட குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாங்க. சரியா? ஏன் அப்படின்னா, தசைகளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம கெட்ட கொழுப்பை தேர்ந்தெடுத்து உங்க உடம்புல குறைச்சு வெயிட்ட குறைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ இத என்ன பண்ணானா, உங்களுக்கு லஞ்ச் கொஞ்சம் பேர் பயப்படுவாங்க, அப்ப நம்ம சாப்பிடாம கிடக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா நீங்க பயப்படவே தேவையில்ல. நியூட்ரிசார்ஜ் SNF நீங்க எடுத்துக்கிறது எப்ப எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, நீங்க காலையில சாப்பாடும் சாப்பிடலாம், சோ மத்தியானம் சாப்பாடும் சாப்பிடலாம். இது அடுத்து நம்ம நைட் டின்னர் தான் ஸ்கிப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதை சார் என்னன்னு சொல்லுவாங்க. எஸ் சார். சோ அதே மாதிரி நியூட்ரிசார்ஜ் SNF கொடுக்கும்போது மக்கள் கிட்ட நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க டெய்லி சாப்பிடுற சாப்பாடு கேலோரிஸ் கம்மியா, அதாவது எண்ணெய் பலகாரம், வெள்ளை இது ஸ்வீட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சாப்பிடறத கம்மி பண்ணிக்கணும். சரியா? ஜங்க் ஃபுட் வெளியே சாப்பிடறத நீங்க குறைச்சிக்கணும். நியூட்ரிசார்ஜ் SNF எடுத்துக்கிட்டு வரனால, நியூட்ரிசார்ஜ் SNF சாப்பிடறதுனால நான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் நான் போட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், அதுதான் குறைக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க விட முடியாது. இது குறைக்கிற வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அங்கிட்டு இஷ்டத்துக்கு நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் எப்படி நடக்கிறது? அப்ப மக்கள் கிட்ட சொல்லி நம்ம கொடுக்கணும். நியூட்ரிசார்ஜ் SNF நீங்க எடுத்துக்கிட்டு வரும்போதும் உங்கள் உணவில் கண்டிப்பான முறையில் எண்ணெய், நெய், பட்டர், அது போக எண்ணெய் பலகாரம் எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் கொடுக்கணும். Yes, sir. Yes. Now, when you take NutriCharge SNF, what are the benefits you are going to get from it? Number one, it reduces the pre-accumulated body fat and prevents the accumulation of new fat. That's what it actually do in the first place. The second one, it saves the muscle. And the third one, the high calorie diet, which basically we will take, that will be replaced by a diet with controlled nutrients in meal replacement to control weight. So what is happening? See, most of the time, the people take more calorie food during the breakfast and dinner. So during the breakfast, you take NutriCharge PVMF, and at night, if you take NutriCharge SNF, so that will definitely replace the high calorie diet which you are taking. And it is very convenient to make, easy to make, and prevents fast food or high calorie snacks from taking. So make it easy, right? It's a meal replacement, dinner replacement, and take as a dinner replacement. You can see over there, look at this. In place of NutriCharge SNF, if you continuously take dinner like this, what will happen? You can just imagine, right? So I'll tell later that. Yes. Yes, sir. அடுத்தது நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNF வந்து இப்போ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், அடுத்து உங்களுக்கு கெட்ட கொழுப்பு வைக்கிறத தடுத்துருங்க. ஆல்ரெடி என் உடம்புல கொழுப்பு எல்லாம்
ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் அதையும் கரைக்கும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்குரிய தேர்ந்தெடுத்து கிரீனி காஃபி பீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட், அந்த டொலாலின், அது போக அந்த புளி, அந்த குடம் புளி இதெல்லாம் சேர்த்திருக்கிறது ஏற்கனவே இருக்கிற கொழுப்பையும் குறைச்சு புது கொழுப்பும் வர விடாம பாதுகாக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ உங்க மசில பாதுகாக்கிறது, சரியா, வெயிட் குறைக்கிறோம், அதே நேரத்துல அந்த தசைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு இதுல அதே சேம் டைம் ஐசோலேட்டட் சோயா புரோட்டீன் சேர்த்திருக்கோம், பால்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வை புரோட்டீனும் சேர்த்திருக்கோம், அது போக நார்ச்சத்து நிறைந்த டயட்ரி ஃபைபரையும் உள்ள சேர்த்திருக்கோம். சரியா, இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது நம்மளுக்கு வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் SNF எப்ப எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து நைட் சாப்பிட ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் SNF வந்து எடுத்துக்கணுங்க. சோ அதனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா காலையில தான் நிறைய சாப்பிடணும், மத்தியானம் மாடரேட்டா சாப்பிடணும், நைட் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் சாப்பிடணும். நம்ம அப்படி இல்லாம உல்டாவா பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். என்ன பண்ணோம்னா நைட் தான் நல்லா வீட்டுல ரிலாக்ஸ்ட டைம் கிடைக்கிறதுனால வீட்டுல வந்து உட்காந்து ஒரு கெட்டிடுவோம். அப்படிதானே? நெக்ஸ்ட் சார். அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஈஸியா கொழுப்பு வச்சிரும் நைட் வந்து நீங்க நிறைய சாப்பிடும் போது. சோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நைட் சாப்பாடை நியூட்ரிசார்ஜ் SNF கொடுக்கும்போது நைட் சாப்பாடை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அவங்க நைட் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஷாஷே உள்ள கலந்து அவங்க குடிக்கணும். சரியா, அப்ப என்ன ஆகும்னா காலையில அவங்க எப்பயும் போல சாப்பிடலாம், மத்தியானம் எப்பயும் போல சாப்பிடலாம். அட் த சேம் டைம் நீங்க எண்ணெய் பலகாரம், ரொம்ப நெய், வெளியே ஜங்க் ஃபுட் இது எல்லாத்தையும் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். நைட்டு சாப்பாடை தவிர்த்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNF எடுத்துக்கிற சொல்லி அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நைட் இஷ்டத்துக்கு இப்படி பிளேட்ல எல்லாத்தையும் வச்சு சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நேரத்துல தூங்கிடுவோம். நைட் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மணி நேரம், அரை மணி நேரத்துல எல்லாரும் தூங்கிற போது உங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமே இது எல்லாத்தையும் செரிக்கிறது கஷ்டப்பட்டு தான் கொழுப்பு அங்கங்க போய் வச்சிருதுங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், நியூட்ரிசார்ஜ் SNF என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சத்துள்ளதை உள்ள கொடுக்குறோம், அதே நேரத்துல என்ன பண்றோம்னா கொழுப்பு கரைக்கிறதும் உள்ள இன்கிரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கனால அது வேலையை போய் தன்னால அது பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். எஸ் சார். How to take and whom to give, all these things. Men and women 18 years or older can take it. So don't give it to children or the people who are below 18 years of age, right? Number one. Number two, whom to take? Very simple, that you scan your body, and if you find that the body fat content is more than 30%, every person who has got this need to take it. And how long to take? How to take? Very simple, you can cut this particular sachet, put the powder into the shaker, add a little hot water and just shake it and take it. That's what it is. Very simple, right? And how long to take? Until you hit your target weight. That means if your weight is this and you want to bring your weight up to a certain level, and when you reach that level and when you reduce the fat up to say 25 to 22, then you can stop. But you need to do along with it this 6,000 steps you need to walk daily. You need to climb 250 stairs, and you need to eat a balanced diet of 1,500 calories. So whoever is taking NutriCharge SNF, see that he is also doing this type of exercise. Otherwise, it will not help you. The fat will not burn off. The second one is, once you stop taking it, that means you have hit your target, and then you can stop it. But keep exercising regularly and limit your calorie intake to 1,500. And apart from that, you should take as a maintenance dose for 1 month every 6 months. That means every 6 months, after that 1 month you need to take NutriCharge SNF. So yearly twice you need to take NutriCharge SNF for the maintenance, right? And look at this, you need to avoid these foods in your diet. You need to stop taking oil. Of course, when you are taking the rice bran oil, then that's not a problem because that's a pure oil. Otherwise, all the oil which you find in the market is they are made up of petroleum jelly or paraffin, so that is very harmful to us. So stop taking that. Cook everything in rice bran oil only. Then salt, white rice, maida, and sugar should be avoided. This is what I always tell people around. And who does not give? You should not give to small children NutriCharge SNF. You should not give to pregnant women. You should not give to lactating mothers. Okay, all these people you should not give. And you also see that you are not giving it to the diabetic people also, because it contains fructose, so that may aggravate the sugar level. So see that you are also not giving it to diabetic patients. Rest, everyone you can give it. So if you find a person diabetic as well as fatty, so first you try to reduce the sugar level in the body, then we'll go for NutriCharge SNF. And tell them to have a very active lifestyle, so that will reduce the fat as well as the sugar level in their body. So this is very, very important thing which you need to really remember. Yes.
அடுத்து யார் யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு ஆண் பெண் 18 வயசுக்கு மேல இருக்காங்க, ரொம்ப குண்டா இருக்காங்க, வெயிட்ட குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பான முறையில் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNF வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாங்க. சோ எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சரியா யார் எடுத்துக்கலாம், சோ நான் குண்டா இருக்கேனா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியலையே, நான் எடுத்துக்கவான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்லைங்க. நீங்க பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல ஏறி நில்லுங்க. எப்போ உங்களோட அந்த பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல உங்களோட உடம்புல இருக்க கொழுப்பின் அளவு 30% கூட இருக்கோ, நீங்க அப்பல இருந்தே கண்டிப்பான முறையில் நியூட்ரிசார்ஜ் SNF வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஏன் அப்படின்னு ரொம்ப குண்டா இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவங்க உடம்புல வந்து கொழுப்பு இருக்கும். அவங்க பாடி ஸ்கேனர் மிஷின்ல ஏறி நிக்கும் போது அது 30% கூட காட்டுச்சுன்னா அவங்க உடம்பு ஒல்லியா இருந்தாலுமே அவங்க உடம்புல இருக்கிற எல்லாமே கொழுப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். அவங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நியூட்ரிசார்ஜ் SNF கண்டிப்பான முறையில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாங்க. சோ இதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நைட்டு நியூட்ரிசார்ஜ் SNF எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு டின்னர் சாப்பிடக்கூடாது. டின்னரே நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNF தான். எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, உள்ள வந்து 15 சேஷே இருக்குங்க. அதுல ஒரு சேஷே எடுத்து கட் பண்ணி பால்ல வெதுவெதுன்னு பால்லயோ இல்லாட்டி தண்ணியிலயோ நல்லா கலந்து ஒரு 2 நிமிஷம் போல நல்லா கிண்டிக்கோங்க. சரியா? அப்பதான் கட்டி ஃபார்ம் ஆகாது. நல்லா கிண்டி இல்லாட்டி மிக்ஸி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு போட்டு ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் நல்லா அடிச்சுட்டு இல்லாட்டி ஸ்பூன்ட்டே ஒரு 2 நிமிஷம் கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க குடிச்சிட்டு தூங்கிடணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் சார். சோ எவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இப்ப நீங்க வந்து 10 கிலோ குறையணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த 10 கிலோ குறையிற வரைக்கும் நீங்க கண்டிப்பா நியூட்ரிசார்ஜ் SNF வந்து எடுத்துக்கிட்டே தான் வரணும். நடுவுல ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. சோ நீங்களா ஒரு டார்கெட் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அது வரைக்கும் நீங்க வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் SNF வந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க. ரொம்ப நல்லது. அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் SNF கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து மக்கள் கிட்ட சொல்லி கொடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதான் இது கிடைச்சிருச்சே அப்ப இஷ்டத்துக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. அப்படி கிடையாது. கண்டிப்பான முறையில் நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கணும். வாக்கிங் ஒரு நாளைக்கு 6000 ஸ்டெப்ஸ் ஆச்சும் போறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கணும். படிக்கட்டுகள் நீங்க ஒரு 250 படிக்கட்டாச்சும் ஏறி இருக்கணும். நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல கேலோரிஸ் வந்து கம்மியா இருக்கணும். அதே நேரத்துல நீங்க வேலையும் செஞ்சிருக்கணுங்க. சோ 250 படினா நான் அந்த டைம் எங்க படிக்கட்டு போக, திருப்பதிக்கு போவியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஒரு 10 படிக்கட்டு இருந்தாலும் அது ஒரு 5-6 தடவையாச்சும் ஒரு நாளைக்கு ஏறி இறங்குங்க. சரியா? அப்பதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNF வந்து உள்ள போய் வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கும். கொழுப்பு எல்லாம் கரைக்கும் இல்லையா? அப்ப அது வேலை பார்க்கறதுக்கும் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு, நம்ம பண்ற எக்ஸசைஸ் இது எல்லாமே ஒருங்கிணைஞ்சுதான் அந்த உள்ள இருக்க உடம்புல கெட்ட கொழுப்பை வந்து அது குறைக்கும். சோ கண்டிப்பான முறையில அவங்க எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம பண்ண சொல்லணும். சாப்பிடுற சாப்பாடு கேலோரிஸ் வந்து 1500 கேலோரிஸ் தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்க. ரொம்ப கூடுதலா இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடாதீங்க. அதான் நியூட்ரிசார்ஜ் SNF எடுத்துக்கிட்டே வரும்ல, அது பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க. ஒன்ஸ் நீங்க டார்கெட்டை ரீச் பண்ணாலுமே சரியா, வெயிட் உங்க 10 கிலோ குறைக்கணும்னு நினைச்சிருக்கேன், குறைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலுமே அவங்க கிட்ட நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். 6 மாசத்துக்கு ஒருக்க நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNF வந்து அவங்களை வந்து எடுத்துக்கிற சொல்லணும். அதாவது ஒரு வருஷத்துக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 தடவை அவங்க வெயிட் குறைஞ்சிட்டாலுமே நியூட்ரிசார்ஜ் SNF அப்பப்ப எடுத்துக்கிட்டு வந்தாதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா முழுமையடையும். சரியா? நெக்ஸ்ட் சார். அவங்க நியூட்ரிசார்ஜ் SNF சொல்லும் போது நமக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். இனிப்பு பலகாரம், அது போக வெள்ளையா இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணிடணும். அதாவது அரிசி சாப்பாடு, 3 வேளையும் சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்க இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் குறைச்சுக்கணும். உங்க உணவுல இருக்கிற இனிப்பை குறைச்சுக்கோங்க, உப்பு அளவை குறைச்சுக்கோங்க, மைதாவை யூஸே பண்ணாதீங்க. சோ பாம் ஆயில் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இதெல்லாம் சொல்லிதாங்க நமக்கு கொடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது எல்லாத்தையும் அவங்க நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNF உள்ள அது வேலையை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இதுவும் கூடுதலா ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அது பண்ற வேலையை முழுமையா பண்ணி முடிக்காது. அப்ப இது எல்லாத்தையும் அவங்க டயட்ல வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க. அடுத்து யார் யாருக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சிறு குழந்தைகளுக்கு வந்து இது நீங்க நியூட்ரிசார்ஜ் நம்ம SNF வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது பிரெக்னண்டா இருக்கவங்க, கர்ப்பமுற்று இருக்கவங்களுக்கும் நம்ம இது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அடுத்து பால் ஊற்ற தாய்மார்களுக்கும் இதை என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அடுத்து அது போக டயபெட்டிஸ் யார் யாருக்கு சக்கரை நோய் இருக்கோ அவங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் SNF வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுக்க கூடாதுங்க. எஸ் சார்.